Good morning. Today we start with a new topic that is in linked list, that is insert a new node in a linked list, deleting a new node from the linked list, which means that we know that linked list is nothing but collection of nodes. Node is nothing but element. Now we all talking about a single linked list. We know that we have different categories of linked list: single linked list, double linked list, circular linked list. Circular linked list may be applied to single linked list as well as double linked list. I told you, if you perfect with the single linked list, you can easily understand circular linked list as well as double linked list. If you are not perfect with the single linked list, it is very difficult for you to understand remaining topics. So I told you various operations can be performed on linked list. That is creation of a node, creation of a linked list, inserting an element onto the linked list. Basically, insertion may include insert at the beginning stage, insert is at some location, insertion may be at ending. This location may also include before an element, after an element. There are 4 categories of cases in the case of inserting an element onto the linked list. Just before going to the topic, I will give you a small introduction related to insertion deletion process. Say this. This is called as a linked list 10, 20, 30, 40. The last element holds null value. Every node contains 2 parts. The first part is nothing but data field. Second part belongs to the next pointer. Second part belongs to the next point. In this case, say this. There are 3 cases in which we can insert the nodes. Insert a node at the beginning stage. What we have to do? We need to check the required memory is available or not. Free memory is available or not. If there is no free memory, automatically it causes overflow. Yes, free memory is available. Free memory is available. What you have to do? You have to create a new node. And then make it this new node. This points to this. That will point to this. Now, in a linked list, this is the starting node. This is insertion. Insert at end. We have to create a node and we need to make the next pointer as a null and remove this null and connect this value onto the next node. This is called insertion of an element at the last. Inserting an element at the last. And then I want to create a node called 25. It should be inserted before 20 or after 20. So you need to make this pointer and this pointer too. So before 30 or after 20, the same. So there are 2, 3 and plus 1. 4 cases inserting a node at the starting stage,
ending stage, before an element, after an element, before an element, and then after an element. All of you listen to me carefully. If you understood insertion, you can easily understand deletion too. I am going to give you in detail explanation for insertion, not for deletion, because insertion is easy, then automatically deletion will be easier. Inserting a new node in a linked list. In general, we need to consider 4 cases. We know that we have various categories of linked list operations: creation of a linked list, insertion, deletion, sorting, searching, merging, concatenation, displaying, traversing, etc. Already I told you yesterday what is meant by linked list, single linked list, different types of linked list, linked list traversal, searching for an element, printing the elements of a link. In this case, we have 3 cases. First case is we are going to insert a node at the starting location. What is that? It is a starting location. Case 1, the new node is inserted at the beginning. The new node is inserted at the ending. The new node is inserted after a given node. New node is inserted before given node. I told you 4 cases. What is that? 4 cases. What are those 4 cases? What are those 4 cases? Inserting the node at the beginning stage, inserting the node at the ending stage, inserting the node after a given node, inserting a node before a given. 4 రకాలమ్మ. లింక్డ్ లిస్ట్ కి స్టార్టింగ్ లో ఒక నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయండి, ఫస్ట్ కేస్. ఎండింగ్ లో చేయండి, సెకండ్ కేస్. నేను చెప్పిన ఎలిమెంట్ తర్వాత చేయండి, ఆఫ్టర్. నేను చెప్పిన ఎలిమెంట్ ముందు చేయండి. When you are inserting any node onto the linked list, here the consideration is to have free memory. Memory free గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. అదే మన స్టాక్ చూడండి. స్టాక్ లో if you want to push an element onto the stack, we are going to check for overflow. స్టాక్ ఫుల్ అయిందా లేదా. అది స్టాటిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే స్టాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టాక్ ఆఫ్ టాప్ అనేటువంటిది మాక్సిమం రీచ్ అవుతుందో, మ్యాక్స్ -1 అవుతుందో, అప్పుడు పుష్ ని ఆపేసేవాళ్ళం, ఓవర్ఫ్లో అని చెప్పాము. ఇక్కడ ఎలా కాదు. లింక్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ అ డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ వేర్ we are going to check for memory dynamically. మెమరీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, మెమరీ అసలు లేదండి. నోడ్ని క్రియేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. సో overflow condition that occurs when available memory is equal to null, memory లేనప్పుడు, లేదా no free memory cell is present in the system. When this situation arises, what you have to do? You have to print a message, memory is not available, your insertion cannot be done. You have to display the message like this. Once insertion is not possible because memory is full. There is no memory area for inserting the data element. That is called a model called overflow. What is that? Overflow. Next one. I want to insert an element onto the linked list by using 4 cases. Now the first case is inserting a node at the beginning stage. See, if you understood the diagram, then you will be easily understood
అల్గరిథం. మీకు ఈ బొమ్మ అర్థం అయితే అల్గరిథం వస్తాం, అల్గరిథం వస్తే ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. చాలా సింపుల్. ప్రతి దానికి ఇంటర్లింకింగ్ ఉంది, జాగ్రత్తగా గమనించండి. డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. I want to insert a new node with the data element 9. Okay. నేను ఒక కొత్త నోడ్ను క్రియేట్ చేసి ఆ నోడ్ ని స్టార్టింగ్ లో లింక్డ్ లిస్ట్ కి స్టార్టింగ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఏం చేద్దాం ప్రొసీజర్? ఇది లింక్డ్ లిస్ట్ అమ్మా, వేర్ వి హ్యావ్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 1734265. The last element can be, next pointer will be null because it determines ending of the list. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 9 అనేటువంటి నోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చూడండి అమ్మా, 9 అనేటువంటి నోడ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. Allocate memory for the new node and initialize its data part to 9. 9 అనేటువంటి ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేశారు. ఇందులో కొత్త నోడ్ ఏంటమ్మా? This is a node. It is a single linked list which consists of two parts. One is for the data field, second one is for the next point. Node ni create చేశాను. Add the new node as the first node of the list by making the next part of the new node contains address of start. ఇదే కదమ్మా స్టార్టింగ్ అంటే. This is one is the start. ఏం చేశాను? 9 అనే నోడ్ ని లిస్ట్ కి యాడ్ చేసి 9 కి ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని స్టార్టింగ్ చెప్పాను. స్టార్టింగ్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ స్టార్ట్ ని తీసుకొచ్చి 9 కి పాయింట్ చేశాను అంటే a new node is created at the starting position. మరలా చెప్తున్నాను అన్న, చూడండి. నా దగ్గర లింక్డ్ లిస్ట్ ఉంది. ఇది లింక్డ్ లిస్ట్ అండి. ఇది స్టార్టింగ్ అడ్రస్ పాయింట్ చేస్తోంది. కొత్తగా ఒక నోడ్ ని క్రియేట్ చేశాను, దానిలో వాల్యూని ప్లేస్ చేశాను. ఈ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని స్టార్ట్ అన్నాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అనేటువంటిది దీనికి తీసుకొచ్చి పాయింట్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ నోడ్ ఏమైపోయిందమ్మా? 9 అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ ద వే వేర్ వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ న్యూ నోడ్ ఆన్ టు ఏ లింక్డ్ లిస్ట్ ఎట్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ నోడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ లిస్ట్. డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? 236 డయాగ్రామ్ నాన్న, డయాగ్రామ్ అర్థమైందా? ఇంకొకసారి చెప్పాలా? అన్మ్యూట్ చేశాను, ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ అయ్యి మాట్లాడచ్చు. అర్థమైంది సార్. 250 589 ఓకే, 241 రైట్. నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు దీనికి మనం అల్గరిథం రాయాలమ్మా. అల్గరిథం చూడండి ఎంత సింపుల్ గా ఉంటుందో. అన్నిటికీ కామన్ గా రాసే అల్గరిథం అన్న, అన్నిటికీ కామన్ గా రాసే. ఇదంతా కామనే. ఎందుకు? ప్రీ మెమరీ ఉందా లేదా? ఇఫ్ అవైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ రైట్ ఓవర్ఫ్లో. బాబు అవైలబుల్ మెమరీ లేదు, అందుకని ఓవర్ఫ్లో అయింది. కాబట్టి స్టెప్ 7కి వెళ్ళిపో. అంటే ఏంటమ్మా? ఎగ్జిట్కి వెళ్ళిపో. మెమరీ లేనప్పుడు క్రియేట్ చేయలేం కదా. లేకపోతే గుర్తుందా? 9 అనే ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేశాను, ఆ నోడ్ని పాయింట్ చేశాను, అవైల్ అనేటువంటి దాంతో పాయింట్ చేశాను. డేటా పార్ట్ లో డేటాని ప్లేస్ చేశాను. డేటా ఏంటి? వాల్యూ అంటారు. వాల్యూ అంటే 9 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ని స్టార్టింగ్ వాల్యూకి పాయింట్ చేశాను.
ఆ తర్వాత స్టార్ట్ ని తీసుకొచ్చి దీని ప్లేస్ లో అసైన్ చేసి once again new node is equal to eval is equal to available narrow next. ఇప్పుడు చూడండి set new node arrow data is equal to value. What is this value? 9. ఇంతకు ముందు డయాగ్రామ్ లో మనం ఇచ్చామమ్మా 9 ఇచ్చాం. 9 ఇచ్చాను. తర్వాత ఏమైంది? న్యూ నోడ్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అన్నానండి. అంటే దీన్ని పాయింట్ చేసింది. తర్వాత ఏం చేశాను? సెట్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్. చూడమ్మా. In step 1, we had to check whether memory is available for the new node or not. If free memory is over, there is no free memory at all. Asal free memory ekkada ledu. Then overflow message will be printed. If free memory is not available, is exhausted, then overflow message is printed. Otherwise, we are going to allocate memory for the new. In Japan, set data part with the value. Data part evaru new node lo. Value enta diagram lo 9 insert cheyamannadu. Ekkada insert cheyamannadu? Starting position lo insert cheyamannadu. Next part is initialized with the address of the first node of the list, which is stored at star. Now, since new node is added to the first node of the list, it will now be known as a start node. That's why start pointer variable will now hold the address of a new. Diagram clear ga artham kavali. Oka node ni starting position lo ela insert cheyali? Starting position lo node ni ela insert chestaru ante first మెమరీని allocate చేయండి, దాన్ని స్టార్టింగ్ లో ప్లేస్ చేయండి, దీనికి నెక్స్ట్ గా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ చేయండి, స్టార్ట్ తీసుకొచ్చి 9 కి అసైన్ చేయండి. ఎందుకు అంటే బిగినింగ్ ఇదే కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎ నోడ్ ఎట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్. అలా కాదమ్మా, I want to insert a node at the end of the list. మొత్తం 4 కేసులు చెప్పాను. We can insert the node at the starting position, insert the node at the ending position, insert the node after the element, insertion of a node before an element. Suppose we want to add a new node data as 9 as the last node of the list. అంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఇది ఫైనల్ లిస్ట్ అంటే 9 అనేటువంటిది లాస్ట్ లో యాడ్ అయింది. 9 అనేటువంటిది లాస్ట్ లో యాడ్ అయింది. సో ఏం చేయాలమ్మా? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ నోడ్. మెమరీ కనుక అవైలబుల్ గా ఉంటే నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ చూడండి. అండ్ యూ నీడ్ టు మేక్ న్యూ నోడ్ arrow next into null. We have to make this is a new node, implies next is equal to null. New node arrow next is equal to null. అంటే ఆ నోడ్ కి చివరి ఏముంటది? ఎండింగ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ కదమ్మా. When your linked list contains the last node, which means that there are no other elements after that. So we need to make our next part to null. Allocate the memory for the new node and initialize the data part to the 9 called value and next part to null. And we are going to take a pointer called a pointer variable ptr, which is pointing to the start and starting. మీకు ఒక నోడ్ లాస్ట్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? నిన్న ట్రావెర్సల్ చెప్పుకున్నాం కదా, ట్రావెర్సల్ చెప్పుకున్నాం.
అంటే ఒక నోడ్ అనేటువంటిది ఎండింగ్ దాకా వెళ్ళిపోతే ట్రావర్సల్ యాక్సెసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, ఇంకా ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇన్సర్ట్ చేయాలి, అంటే ఎండింగ్ అన్నమాట. టేక్ ద పాయింటర్ వేరియబుల్ ptr, which point to the start, move the pointer so that it point to the last node of the list. ఎక్కడ పంపించాలట? లాస్ట్ నోడ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. add the new node after the node pointed by pointer. పాయింటర్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఈ నెక్స్ట్ అనేటువంటి వాల్యూ పాయింటర్ టు నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ అంటాను, అంటే 9 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్సర్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. అల్గోరిథం చూడండి. మెమరీ ఉంటే ఓకే, మెమరీ లేకపోతే వదిలేసి కొత్తగా ఒక నోడ్ని క్రియేట్ చేయండి. న్యూ నోడ్ లో ఉండేటువంటి డేటాని వాల్యూగా ప్లేస్ చేయండి. న్యూ నోడ్ లో ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని నల్ చెయ్యండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ఎ లిస్ట్. పాయింటర్ వేరియబుల్ ఒకటి తీసుకోండి, దాన్ని స్టార్టింగ్ పాయింట్ చేయండి. పాయింటర్ ఆరో నెక్స్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే లాస్ట్ నోడ్ వచ్చేంత వరకు వెళ్తూనే ఉండండి. వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పాను? ptr is equal to ptr arrow next అనండి. ptr arrow next అనండి. ptr arrow next is equal to అంటే లాస్ట్ నోడ్ వచ్చేదాకా ఉండి దీని దగ్గర పాయింట్ చేశానండి. ptr arrow next is equal to న్యూ నోడ్ అనండి. న్యూ నోడ్ అంటే 9. మిగతా స్టెప్స్ అన్ని మామూలే. In step number 6, we take a pointer variable ptr and initialize with the start. That is, ptr now point to the first node of the list. Then point chestama first node of the list. In a while loop, we traverse to the linked list to reach the last node. Linked list lo pointer ane variable తీసుకొని starting location point చేసి అక్కడి నుంచి లాస్ట్ దాకా ట్రావెల్ అవ్వండి. Once we reach the last node, we change the next pointer of the last node to store the address of new node. ఇదే కదమ్మా లాస్ట్ నోడ్ ఇదండి. దీనిలో ఇంతకు ముందు ఇలా ఉంది. ఆల్రెడీ I have created a node called a 9 with null. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని న్యూ నోడ్ కి పాయింట్ చేయండి. అంటే మొత్తం కూడా లిస్ట్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ గా అది సెట్ అయిపోయింది. రిమెంబర్ దట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ న్యూ నోడ్ కంటైన్స్ నల్ which signifies end of the list. చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. చేతులు పట్టుకొని సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక పర్సన్ యాడ్ అవ్వాలి అంటే స్టార్టింగ్ లొకేషన్ యాడ్ అవ్వచ్చు, which means that it is a beginning stage. ఎండింగ్ లొకేషన్ లో యాడ్ అవ్వచ్చు, లాస్ట్ లో. ఒక స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ కి ముందు కానీ స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ కి తర్వాత కానీ యాడ్ అవ్వచ్చు. That is inserting an element before an element, inserting an element after an element, after specify. Already ఇన్సర్షన్ మీకు చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఇది నోడ్ అనుకుంటే, ఇది లింక్ లిస్ట్ అనుకుంటే 1 2 3 4 నల్. కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేసి ఇది నార్మల్ గా స్టార్ట్ ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి ప్లేస్ చేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ అట్ బిగిన్. కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేసి దీని యొక్క నెక్స్ట్ ని తీసుకొచ్చి దీనికి పాయింట్ చేసి దట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు 2 తర్వాత కావాలండి.
ఎయిట్ అన్నాను. 2కు ముందు కావాలండి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. ముందుగా ఇన్సర్టింగ్ ఏ నోడ్ ఆఫ్టర్ గివెన్ నోడ్ ఇన్ ఏ లింక్. జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఈ పాయింట్ డయాగ్రామ్ వస్తేనే మీకు వస్తుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా వినండి డయాగ్రామ్. నేను 9 అనేటువంటి నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. 9 అనేటువంటి నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఎక్కడమ్మా అంటే 3 తర్వాత. అంటే we have to insert a node called a 9 after given element. After given element. I want to insert a node called a 9 after 3. అంటే ఈ మధ్యలో రావాలండి. ఫైనల్ లిస్ట్ లో చూసారా 3కి 4కి మధ్యలో అంటే 9 అనేటువంటిది ఇన్సర్ట్ అయ్యింది. మరి ఇందుకు ఏం చేయాలి? We have to take 3 pointers, start, PTR, pre-PTR. అమ్మ ముందు అని చెప్పడాన్ని ప్రీ అంటారు, తర్వాత అని చెప్పడాన్ని పోస్ట్ అంటారు జనరల్ గా. అయితే 2 పాయింటర్స్ తీసుకున్నాను. 1 is PTR, second one is pre-PTR. Initially, start, PTR, pre-PTR are located at starting location. అందరూ ఫస్ట్ లోనే ఉన్నారు. ఏం జరుగుతున్నాయంటే డేటా పార్ట్ అనేటువంటిది pre-PTR is equal to వాల్యూ వచ్చేంత వరకు మనం మూవ్ చేస్తాం. ఏం చెప్పానమ్మా? Move the PTR and pre-PTR until the data part of pre-PTR is equal to value of the node. Afterwards, insertion has to be done. Pre-PTR will always point to the node just before PTR. ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇది కదమ్మా, pre-PTR ఇది కదా, పాయింటర్ ఇది కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మరలా ఇంక్రిమెంట్ అయింది. pre-PTR ఇది, PTR ఇది. ఇప్పుడు pre-PTR వాల్యూ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ 3. కాబట్టి మీకు కావాల్సిన వాల్యూ దొరికింది కదా, 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయమన్నా. సో ఇప్పుడు 9 అనేటువంటి నోడ్ ని ప్లేస్ చేసి నెక్స్ట్ 4కి నెక్స్ట్ లింక్ చేసి pre-PTR నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చి 9 కి కనెక్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఇంతకు ముందు అయితే స్టార్టింగ్, రెండోసారి అయితే ఎండింగ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను? స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ తర్వాత. సింపుల్ అల్గోరిథం చూడండి, కొత్తగా వచ్చింది పాయింటర్స్. ఇది మీకు తెలిసిందే. ఓకే, నా బాబు కొత్త నోడ్ ని ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని పాయింట్ చేయండి. కొత్త నోడ్ లో వాల్యూ డేటాని అంటే వాల్యూని ప్లేస్ చేయండి. పాయింటర్ ని స్టార్ట్ పాయింట్ చేయండి. ప్రీ పాయింటర్ ని కూడా స్టార్ట్ దగ్గరే ఉంచండి అంటే PTR. రిపీట్ 8 and 9 స్టెప్స్ మొత్తం రిపీట్ చేయాలి. ఎప్పటిదాకా? pre-PTR డేటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నంబర్. అంటే మీరు కావలసినటువంటి నంబర్ 3 దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేయమన్నారు కదా, 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయమన్నారు. కాబట్టి అక్కడ దాకా వెళ్ళండి. pre-PTR is equal to PTR. PTR is equal to PTR implies next. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ముందుగా PTR ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, pre-PTR ఇక్కడ ఉంది, PTR ఇక్కడికి వెళ్ళింది, pre-PTR ఇక్కడికి వెళ్ళింది, PTR ఇక్కడికి వెళ్ళింది, pre-PTR ఇక్కడ ఉంది. pre-PTR వాల్యూ కనుక మ్యాచ్ అవ్వకపోయినంతసేపు వెళ్తూనే ఉంటాయి. మ్యాచ్ అయింది వెంటనే నోడ్ ని అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. pre-PTR arrow next is equal to new node. New node arrow next is equal to PTR. అంతే డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, pre-PTR arrow next is equal to new node. New node arrow PTR. New node arrow next is equal to PTR. ఒక ఎలిమెంట్ ని
స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ లో ఒక నోడ్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఒక డయాగ్రామ్ లో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవ్వడం జరిగింది. బాబు పీటీఆర్ అనేటువంటి వేరియబుల్ తీసుకోండి, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ తో డిఫైన్ చేయండి. స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఎప్పుడు ఏం చెప్తుంది? ఫస్ట్ నోడ్ చెప్తుంది. ఇంకొక వేరియబుల్ ప్రీపీటీఆర్ తీసుకోండి, కరెంట్ అడ్రస్ దేని స్టోర్ చేసుకున్నది? ప్రిసీడింగ్. మా ప్రిసీడింగ్ అంటే ముందు, ప్రీ అంటే ముందు, ప్రీ ఫైనల్ అంటారు, ముందు జరిగే ఎగ్జామ్. ఫైనల్ ప్రీ పీటీఆర్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్ టు పీటీఆర్. ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ నోడ్ నే హోల్డ్ చేసుకున్నాయి. వైల్ లూప్ లో we traverse through the linked list to reach the node that has its value equivalent to number 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఈ నంబర్ ఏంటి? 3. ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన నోడ్ ఏంటి? 9. we need to reach this node because new node will be inserted after this node. Once we reach this node, step number 10 and 11, we change the next pointer in such a way that new node is inserted after desired node. ఇదిగోండి, ఇది 3 అనుకున్నాను, ఇంకా చాలా నోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏం చేశాను? ఎప్పుడైతే ఇదేమో ప్రీ పీటీఆర్ అవుతుంది, ఇదేమో పీటీఆర్ అవుతుంది, కొత్త నోడ్ ఉంది, ప్రీ పీటీఆర్ arrow next is equal to new node, new node arrow next is equal to ptr. ఈ విధంగా బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, సారీ ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సేమ్ బిఫోర్ కూడా. బిఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది? ముందుకు వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ we want to add a new node with the value 9 before the node containing 3. 3 కి ముందు నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అంటే ఎక్కడ సార్? ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్ లిస్ట్ లో మీకు 9 అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది. 3 కి ముందు ఇన్సర్ట్ అయింది గమనించండి. ఇంతకు ముందు 3 తర్వాత అయింది. సేమ్ ప్రీ పీటీఆర్ తీసుకోండి, మెమరీ ఎల్లోకేట్ చేయండి, ప్రీ పీటీఆర్ ని స్టార్టింగ్ నోడ్ కి అసైన్ చేయండి. మీకు కావలసిన నోడ్ వచ్చేంత వరకు move the pointer pre-ptr until the data part of ptr value. ఇంతకు ముందు pre-ptr value, ఇప్పుడు ptr value ఎప్పుడైతే 3 అవుతుందో then insert a node 9 అనేటువంటి. చూడమ్మా, సేమ్ కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేయండి, దాన్ని అసైన్ చేయండి. కొత్త నోడ్ లోకి వాల్యూ ప్లేస్ లో వాల్యూని ప్లేస్ చేయండి. పాయింటర్ స్టార్ట్ టు పీటీఆర్ తీసుకోండి. ప్రీ పీటీఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎప్పటిదాకా? పీటీఆర్ arrow నెక్స్ట్ డేటా ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నంబర్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రీ పీటీఆర్ arrow డేటా ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నంబర్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కదా, ఇదేమో బిఫోర్. ఏం చేయాలి? ప్రీ పీటీఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్, ptr ఇస్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ arrow నెక్స్ట్. కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేయండి, ఆ నెక్స్ట్ ని పాయింటర్ ని ptr కి అసైన్. దట్స్ ఇట్. సింపుల్ లాజిక్ అండి, చాలా సింపుల్ లాజిక్. సో ptr point to the first node, we are going to initialize pre-ptr where the ptr, pre-ptr start all containing the first node. linked list లో మీకు కావాల్సిన నోడ్ దాకా రీచ్ అవ్వండి, స్పెసిఫైడ్ నంబర్ వచ్చేదాకా దానికి ముందు ఇన్సర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, 3 2 4 and this is 2 and this is 1. కొత్త నోడ్ ని క్రియేట్ చేయమన్నాను 9,
ptr ఇక్కడ ఉంది, ప్రీ ptr ఇక్కడ ఉంది, ptr ఇక్కడ ఉంది. ptr arrow డేటా అనేటువంటిది మీకు కావలసిన నంబర్ కి మ్యాచ్ అయ్యేదాకా తిరగమను. దెన్ ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి ప్రీ ptr arrow నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ నోడ్ arrow నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ptr. అంటే 3 కి ముందు ఇన్సర్ట్ చేయండి అన్నారు కాబట్టి 3 కి ముందు ఇన్సర్ట్ చేసి 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేయమన్నారు, 3 తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేశారు. అంటే there are different cases in which we can insert a node. That insertion may be ఒకసారి ఏం చెప్పాను, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అన్నాను, మరోసారి ఏం చెప్పాను, ఎండింగ్ పొజిషన్ అన్నాను, ఆ తర్వాత ఏమన్నాను, స్పెసిఫైడ్ నోడ్ అన్నాను. ఆ స్పెసిఫైడ్ నోడ్ లో ఏమున్నాయి, బిఫోర్ ఉంది, ఆఫ్టర్ కూడా ఉంది. ఇప్పటిదాకా చెప్పింది మొత్తం ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్. Now we are talking about deleting a node from the linked list. దీనికి అంత ఎక్కువ టైం అక్కర్లేదమ్మా, నేను ఓన్లీ కాన్సెప్టే చెప్తాను, అల్గోరిథం మీరు రాసేసుకోవాలి. నేను మెటీరియల్ పంపిస్తాను. 3 కేసెస్ చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయండి. అంటే ఏంటండి, ఇది ఫస్ట్ నోడ్ అమ్మా, స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఇది 2, 3 and 4. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇది పాయింట్ చేసేది స్టార్ట్, ఈ స్టార్ట్ ని తీసుకెళ్ళి దీనికి పాయింట్ చేసి దీన్ని ఫ్రీ చేస్తాను అనుకోండి. ఫ్రీ అంటే గుర్తుందా, డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ లో ఒకసారి మెమరీ అలొకేట్ చేయడానికి మెలాక్ వాడతారు, ఫ్రీ తీసేసుకోవడానికి ఫ్రీ వాడతారు. అయిపోయింది. ఎండింగ్ నోడ్ అమ్మా, ఎండింగ్ నోడ్ ఏముంది, నెక్స్ట్ ఉంది, పాయింటర్ తీసుకుంటాను, పాయింటర్ దాకా వెళ్ళిపోతాను, అక్కడ లాస్ట్ నోడ్ ఐడెంటిఫై చేసి దీని దగ్గర నల్ పెట్టేస్తాను, ఆటోమేటిక్ గా అయిపోతుంది. స్పెసిఫైడ్ ఇది తీసేయాలి అనుకోండి, పాయింటర్ తీసుకుంటాను, ప్రీ పాయింటర్ తీసుకుంటాను, డిలీట్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి, ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఎవరైనా ఒక్కరు మాట్లాడండి అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if start is equal to null, what happens? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాలా సింపుల్, అది ఆ లిస్ట్ లో ఏం లేదండి. అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్, వెరీ గుడ్. 236 గుడ్. ఒక స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయిందంటే ఏంటమ్మా, దేర్ ఆర్ నో నోడ్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్. దేర్ ఆర్ నో నోడ్స్. ఒరే 440 దున్నపోతా, 440 ఎవడరా? ఆ దున్నపోతే ఎవరు? 440. అరే వాడికి ఆప్షన్ పెట్టే 440 డిలీటెడ్. $588 నీ కెమెరా ఎక్కడ? 588 నీ కెమెరా, you will be deleted. 440 CR ఎవర్రా? 440 ఎవర్రా? CR సార్ అబ్బాయి ఏఐడిఎస్ వాళ్ళు సార్. పేరేంటి? ఏఐడిఎస్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు? తేజ. 440 ఎవరు? తేజ. తేజ. ఒరే కెమెరా ఆన్ చేసి మాట్లాడండి. తేజ వాడు రేపటి నుంచి వాడు చూడండి మైక్ ఆన్ చేసుకొని సౌండ్లు పెట్టి వస్తున్నాడు, కెమెరా లేదు. ఎవడ్రా తేజ అంటే? ఎవరోడు? అద్దెంకి సార్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా, స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయినట్లయితే, whenever the start is equal to null, we have to make స్టార్ట్ ఎప్పుడైతే నల్ అయిపోతుందో మనం ఏం చేద్దామండి, ఆటోమేటిక్ గా మనం ఈ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఎంటీ అయినట్టే. ఇప్పుడు చూడండి, అందుకే అండర్ఫ్లో is a condition that occur when try to delete a node from a single linked list that is empty. So start is equal to null అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మా బొమ్మే చెప్తాను, అల్గోరిథం మీరు చదివేసుకోండి, చాలా ఈజీ. చూడండి అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద starting address. If you want to delete the node from the beginning,
ఏం చేశాను, ఇక్కడ దీన్ని తీసేయాలి. కాబట్టి స్టార్ట్ విల్ బి మూవ్ ద స్టార్ట్ టు పాయింట్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్. స్టార్ట్ అనే పాయింటర్ దీని దగ్గర తీసుకొచ్చాను అంటే ఏమైనట్టు, 1 అనేటువంటి నోడ్ డిలీట్ అయినట్టే. దాంతో పాటుకి మెమరీ ఏం చేశాను, ఫ్రీ చేశాను. చూడమ్మా, స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే రైట్ అండర్ ఫ్లో గో టు స్టెప్ 5 ఎగ్జిట్. ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అండర్ ఫ్లో కాదు ఓవర్ ఫ్లో. డిలీట్ చేసేటప్పుడు అండర్ ఫ్లో. పాయింటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ అన్నాను, స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ ఆరో నెక్స్ట్ అన్నాను. We need to make the pointer called PTR. Say this. So next, in step 1 we have to check if the linked list exists or not. Start is equal to null. It signifies there are no nodes. However, if there are nodes in the linked list, we use a pointer variable called PTR, traversal node. First node ni point chestanu, pointer with start antanu, ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ పాయింట్ చేస్తాను. వన్స్ కంప్లీటెడ్ we are going to free the memory. delete a last node from the linked list. లాస్ట్ నోడ్ అమ్మా, మరి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 5ని డిలీట్ చేయాలి. పాయింటరు ప్రీ పాయింటర్ అని తీసుకున్నాను అంటే లాస్ట్ నోడ్ అనేటువంటిది, దాని ముందు నోడ్ ఏమో చెప్పానుగా ప్రిసీడింగ్ అన్నా. లాస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయటం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ప్రీ పాయింటర్ ని వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ ఎ నల్, విచ్ మీన్స్ దట్ లాస్ట్ నోడ్ విల్ బి డిలీటెడ్. ఎప్పుడైతే ప్రీ పాయింటర్ అనేటువంటిది మనం నల్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా నోడ్ సేమ్ పీటీఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్, ప్రీ పీటీఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ రిపీట్ చేయమని ఎప్పటిదాకా నల్ అయ్యేంత వరకు. PTR arrow next is equal to list ending దాకా. PTR is equal to PTR arrow next అన్నాను. ప్రీ PTR is equal to PTR. లూప్ అంతా జరుగుతుంది. లాస్ట్ కి వచ్చాక ప్రీ PTR arrow next is equal to null అంటాను. We need to free the PTR. ఎప్పుడైతే లింక్డ్ లిస్ట్ లో డిలీట్ అనేటువంటి ఆపరేషన్ చేస్తారో ఏం జరగాలి, అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మెమరీ అనేటువంటి ఫ్రీ అయిపోవాలి. అది వచ్చి పూల్ కి యాడ్ అవ్వాలి. Deleting a node at a given thing. I want to delete the node to delete చేయాలి after a given position. ఏం చేయాలి, సేమ్ ప్రీ PTR తీసుకోవాలి. తర్వాత ప్రీ PTR లో ఉండేటువంటి నెక్స్ట్ పాయింటర్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఒక నోడ్ ఉంది 2, ఇక్కడ ఒక నోడ్ 4, ఇక్కడ ఒక నోడ్ 1 ఉందాం. ఇప్పటిదాకా ఇలా ఉండాలి. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ నోడ్ అంటే ఏం చేయాలి, దిస్ ఈజ్ పాయింటెడ్ టు దిస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రీ PTR, దిస్ ఈజ్ PTR, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ నంబర్ టు ఫైండ్. సో డిలీటింగ్ చూడండి, అండర్ ఫ్లో కామన్ గా చెక్ చేసుకున్నాను. స్టార్ట్ అన్నాను, ప్రీ PTR పాయింటెడ్ అన్నాను. ప్రీ PTR arrow డేటా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నంబర్. ఈక్వల్ టు నంబర్ అయితే ఏం చేయాలి, అక్కడ మనం ఆపరేషన్ చేయాలి. నాట్ ఈక్వల్ టు నంబర్ అయ్యేంత కాలం వెళ్తూనే ఉండాలి. ప్రీ PTR ఇస్ ఈక్వల్ టు PTR ఇస్ ఈక్వల్ టు PTR ఆర్ నెక్స్ట్. ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది మనం డిలీట్ చేసేస్తాము. దట్ ఈస్ డిలీటింగ్ an ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. మనం చెప్పిన ఆపరేషన్ చూడమ్మా, there are different kinds of operations here in single linked list. We have delete operation and insert operation. ఇవే ఆపరేషన్స్ రేపు సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ కవే. అక్కడ నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయను, ఎందుకంటే ఇన్సర్ట్ ఇలా జరుగుతుంది, ప్రొసీజర్ ఇదని చెప్తాం అంతే. లాస్ట్ అనేటువంటి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ పాయింట్ చేయండి, అదే సర్క్యులర్ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటారు. సో ఇన్సర్ట్ లో ఏం చెప్పాను, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ లో అవ్వచ్చు, ఎండింగ్ పొజిషన్ లో అవ్వచ్చు, బిఫోర్ అన్ ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు, ఆఫ్టర్ అన్ ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు. డిలీట్ కూడా అంతే, బిగిన్ లో అవ్వచ్చు, ఎండింగ్ లో కావచ్చు, లేదా
ఆఫ్టర్ అయినా కావచ్చు లేదా స్పెసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్. These are various linked list operation. Last class lo I explained to you in the first point called traversing, counting and also searching. ఇవి మీ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఈ క్లాస్ కి వచ్చేసరికి మనం ఏం చెప్తున్నామమ్మా? The first point is insertion. Insert at begin, insert end, insert at specified location. Called before, after. Same deletion. That's all for today. We'll continue tomorrow. Thank you.